इंग्लिश पंजाबी च ते पंजाबी अंग्रेजी च। तो बहुत वड्डी समस्या हैगी है जी इंग्लिश ते पंजाबी पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स की जिहड़े स्टूडेंट्स प्रैपरेशन कर रहे हैं इन्ने रूल्स पढ़ी जा रहे हैं इन्नी वोकैबलरी साइनोनियम्स एंटोनियम्स वन वर्ड सबसटीट्यूशन पता नहीं क्यों। तो अज की मेन डिस्कशन ये हैगी है कि जिहड़ी इंग्लिश ते पंजाबी हैगी है वो 5 घंटिया तो ज़्यादा पढ़न की रिक्वायरमेंट नहीं होंदी। तो जिहड़े मेन चीज़ां पढ़नियां ने इंग्लिश दे विच पंजाबी दे विच उन्हां बारे आपां अज डिस्कशन करांगे। जिहड़े रूल्स तुसीं इन्ने ज़्यादा पढ़ रहे हो वो पढ़न की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। थोनों सिर्फ कुछ लिमिटेड रूल्स हैगे ने कह लो या लिमिटेड क्वेश्चनस हैगे ने जिहड़े कर लोगे तो बस इंग्लिश ते पंजाबी थोड़ी कंप्लीट। मैक्सीमम 5-6 घंटे देने की रिक्वायरमेंट होंदी है इंग्लिश पंजाबी नूं। बहुत जल्दी तो जल्दी थोनों ये समझण की रिक्वायरमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सब तो पहली चीज़ हैगी है सारे दे सारे मोस्ट रिपीटिड क्वेश्चनस ने यही क्वेश्चन बार बार आते हैं चाहे तुसी SSC CGL की प्रैपरेशन कर रहे हो तो वो भी यही चलते हैं ज़्यादातर। बाकी पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स तो आते इत्थों ने। तो आप करांगे जी सारे पंजाबी का भी बाद में देखांगे भी पंजाबी दे विच की हुंदा वो भी सारे आप करांगे। तो जिहड़ा स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन कर लेगा चंगी तरह ये सारियां चीज़ां चंगी तरह कर लेगा इंग्लिश पंजाबी दे विच जिन्ने क नंबर लैन की रिक्वायरमेंट हुंदी है एक पेपर नूं क्वालीफाई करन दे लई उहदे आ जाणगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सब तो पहली चीज़ तो ये हैगी है इफ आई विल विजिट लंडन आई विल मीट यू। तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी आंदा है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखियो जदों भी थोनू कोई एग्जाम्पल करवाई जाएगी जदों भी थोनू कोई रूल करवाया जाएगा तो तुसी अपने एंड तो की करना हुंदा है सेम रूल नू फॉलो करते हुए 2-3 सेंटेंसिस बोल के देखने हैं। जे थोनू मैं एक सेंटेंस दिखा रहा तो तुसी जिहड़ा हैगा वीडियो नू पॉज कर सकते हो तो 2-3 सेंटेंसिस बोल के देखो। इस तो इलावा जिहड़े सेम रूल नू फॉलो करते होण बस यही मैथड हुंदा है चंगी तरह ते सही पढ़न दा। इंस्टैड ऑफ तुसी वार वार पढ़ रहे हो एक बार पढ़ो तसल्ली नाल पढ़ो। तो ये की हैगा जदों 2 कंडीशनस होंदियां भी जदों मैं उत्थे जावांगा तो तेरे लिए ये लैके आवांगा जदों एवें होएगा तो एवें होएगा जे एवें हो गया तो उवें हो गया। तो बंदा की कहता जिवें मान लो मैं कहां जे मैं चंडीगढ़ जावांगा तेरे लिए लैके आवांगा इफ आई विल गो टू चंडीगढ़ आई विल ब्रिंग इट फॉर यू जो भी चीज़ है तो 2 बार विल लगा दिंदा है। जिथे भी कंडीशनस इस तरह की आ जांदियां ने जे तू पढ़ लेगा तो तू पास हो जाएगा जे तू मेहनत कर लेगा तो इस तरह हो जाएगा जदों एवें हो जाऊगा तो उस तरह उवें हो जाऊगा। तो जदों 2 कंडीशनस आ जांदियां ने तो एक सेंटेंस के पार्ट दे विच आपां ने फ्यूचर लगाना हुंदा है मतलब विल लगाना हुंदा है। एक दे विच प्रेजेंट इनडेफिनिट हुंदा है सिंपल फॉर्म दे विच हुंदा है। तो जिहदे विच अपने कोल कंडीशन है जिहदे विच अपने कोल कंडीशन है उत्थे तुसी विल नहीं लगाना। कंडीशन मतलब वैन आफ्टर इफ एज सुन एज। तो जदों यह जिहियां कंडीशनस आ गईयां उहदे नाल इफ आई विल गो टू नहीं आऊगा इफ आई गो टू चंडीगढ़। वैन आई विल गो टू चंडीगढ़ नहीं आऊगा वैन आई गो टू चंडीगढ़। एज सुन एज नाल जिहड़ा हैगा सिंपल प्रेजेंट तो फ्यूचर नहीं लाना। दूजा जिहड़ा पार्ट हैगा उत्थे तुसी विल लगाना है। तो ये पार्ट सेंटेंस च अगे भी आ सकता है ये पार्ट सेंटेंस च पीछे भी आ सकता है। तो कदे भी 2 विल एवें नाल नहीं लगाने होंगे। तो इफ आई विजिट दिस देन आई विल मीट यू। क्लीयर है जी। तो मैं उम्मीद करदा तुहानू समझ आ रहा होगा। आई विल टॉक टू हिम व्हेन आई सी हिम इन द नेक्स्ट 2 days। तो व्हेन कंडीशन लग गई व्हेन आई विल सी नहीं आऊगा जी व्हेन आई सी आऊगा। सिमिलरली देखो आई विल कॉल यू इत्थे विल लग गया एज सुन एज आई विल अराइव नहीं आया आई अराइव आया। तो थोनू 2-3 एग्जाम्पल्स देतियां। हुण थोड़ी एक्टिविटी ये हैगी है कि तुसी 1-2 वीडियोज़ नूं पॉज करके 1-2 जिहड़ी हैगा सेंटेंसिस आप बना के देखो। बस अज ही इहनूं खत्म कर दो। ये नहीं है भी हुण तुसी वीडियो सुन रहे हो तो इहनूं पहलां समझ रहे हो फिर दोबारा सुनोगे फिर प्रैक्टिस करोगे इन्ना टाइम नहीं है। एक बार करो टाइम थोड़ा जिहा लगेगा नो डाउट बट उहनूं तसल्ली नाल करो। तो नैक्सट करते हैं जी आपां देखो इट्स ते इट इज। तो इनू जिहड़ा हैगा इट्स कहने इनू इट इज कहने तो इनू इट्स ना कहो इनू इट इज ही कहो। आदत ही इस तरह पा लो। इट्स मतलब उसदा पोजेशन इट इज तो इट इज तो जिवें हुण हैगा इट्स संडे मॉर्निंग
ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਟਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਟਸ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫॉर ਇਟ ਇਟਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਫॉर ਇਟ ਤਾਂ ਇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਟਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਟਸ ਕੀ ਹੈ possession ਵੀ ਉਹਦਾ the floor looks great with its new mat it is raining outside ਤਾਂ it's raining outside ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ it is ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। दो तीन सेंटेंस ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਐਟਲੀਸਟ ਬੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਨਫਰਮਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ fewer ਤੇ less ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਊਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਲ। ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਅਰ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ देयर वाज अ लेस रेनफॉल लास्ट ईयर देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫੂਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਊ ਫੂਫਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਫੂਫਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਿਊ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਹੇਅਰ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੈ ਰੇਨਫਾਲ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਡ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। वन ऑफ द ट्रेन इज लेट तो वन ऑफ द ट्रेन्स इज लेट वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज वीक तो वन ऑफ द मतलब सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ वन ऑफ द प्लूरल ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ वन ऑफ द ट्रेन्स आएगा ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਬਿਸਾਈਡ ਬਿਸਾਈਡਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਬਿਸਾਈਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਸ ਲਾਤਾ मतलब इत्थे कुछ ऐड होया ये ज़्यादा वड्डा नाम है बिसाइड्स तो एस लग गया कुछ ऐड होया तो इहदा मतलब हुंदा इन एडिशन टू भी ए भी हैगा ते ए भी हैगा तो इहदा मतलब हुंदा जी इन एडिशन तो ये अपने आप याद रह जूगा। बिसाइड हुंदा भी नाल बैठा है आस्क हिम टू सिट बिसाइड मी भी मेरे नाल बैठो उन्होंने कहो तो बिसाइड मी इत्थे बिसाइड्स नहीं आऊगा क्योंकि ਉਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ in addition to ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਲਾ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। besides her famous cupcakes she will donate cookies and a pie to the bake sale ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ besides मतलब in addition to this ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ besides s ਲੱਗ ਗਿਆ in addition since for ਤਾਂ since ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਫॉर ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫॉर 20 ਮਿੰਟਸ ਫॉर 3 ਡੇਜ਼ ਫॉर 6 ਮੰਥਸ ਫॉर 4 ਇਅਰਸ ਫॉर 2 ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ since 9 AM since Monday since January ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ since ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ फिर वही गल भी सिंस कित्थे लगदा है फॉर कित्थे लगदा है तो एक ते फोकस कर लो एक ते कोई मैथड बना लो दूजा अपने आप याद रह जाऊगा। इफ आई वॉज इफ आई वर ਤਾਂ इफ आई वर ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਿਪੀਟਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। इफ आई वर इफ यू वर
ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜੇ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਫ ਆਈ ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਫ ਆਈ ਵਰ ਗਿਵਨ ਦਾ ਚਾਂਸ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਈਦਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਆਈਦਰ ਨਾਈਦਰ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵਰਬ। ਆਈਦਰ ਜੈਕ ਔਰ ਜੌਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੀ ਵਿਲ ਬਾਏ ਆਈਦਰ ਦਾ ਹੋਂਡਾ ਔਰ ਦਾ ਫੋਰਡ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਔਰ ਦਾ ਉਹ। ਆਈ ਵਿਲ ਈਟ ਆਈਦਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਔਰ ਪੈਨਕੇਕਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਆਈਦਰ ਦਾ ਹਾਊਸ ਔਰ ਫਲੈਟਸ ਆਰ ਫॉर ਸੇਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੂਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਐਗਰੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨੀਅਰੈਸਟ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਗੂਲਰ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਊਸ ਹੈ ਤੇ ਫਲੈਟਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਨੀਅਰਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੂਗੀ। ਹੁਣ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫਲੈਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ ਇਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਬ ਲਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੀਅਰੈਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਲੂਰਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਈਦਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਵੀ ਯੂ ਦੇ, ਤਾਂ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਉਹ, ਵੀ ਯੂ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੂਰਲ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਯੂ ਦੇ, ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪਲੂਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਿੰਨ ਪਰਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਆਏਗਾ, ਫਿਰ 3 ਆਏਗਾ, ਫਿਰ 1 ਆਏਗਾ। ਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਚ ਜਿਤਾਇਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ 2 3 1। ਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, 1 ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, 2 3 ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ 1 2 3 ਹੈ। ਜੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਕੇਸ ਨੇ, ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ 2 3 1, ਯੂ ਦੇ ਐਂਡ ਆਈ, ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਵਨ ਦਾ ਮੈਚ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਯੂ ਐਂਡ ਦੇ ਲੌਸ ਦਾ ਮੈਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਊਚਰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਟੂ ਮੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਟੂ ਮੀ, ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ER ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਲੱਗਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਦੈਨ ਮੀ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਟੂ ਮੀ। ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਕਾਫੀ, ਪ੍ਰੈਫਰ, ਰੈਫਰ, ਜੂਨੀਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਰਡਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾਈਦਰ ਨੌਰ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨਾਈਦਰ ਨੌਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਨੋਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੋਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਨਾਈਦਰ ਵੈਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਨੋਟ ਟੂ ਅਪॉइंट him neither for the position of clerk nor for that of a stenographer, ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਫालतू ਦਾ ਲਾਤਾ, ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿ ਨੋਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
नाइदर नॉर जिहड़ा हैगा डायरैक्ट लग जूगा, बिना मतलब तो एक होर नॉट या नो नहीं लगाना। देखो जिहड़ा एपिक हुंदा उहदे अगे दा लगदा जी, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हैगा। दा गीता, कल्ला गीता नहीं, दा गीता। बाकी दा जिहड़ा हैगा रिवर्स दे, दा गंगास या गैंगेस या गंगा, ठीक है। दा कोई लेक हैगी है, कोई ओशियन हैगा, कोई रिवर हैगा पर्टिकुलर, तो उन्होंने अगे दा लगता है। एपिक दे अगे द महाभारत, द रामायण, द गीता, तो उन्होंने अगे ये लगता है। द महाभारत इज द लॉन्गेस्ट एपिक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी रिपीटेड हैगा ये क्वेश्चन। मैं थोनू बस यही कह रहा कि आपां ने बस इन्ने क करने ने, थोड़ी इंग्लिश पंजाबी बस वधिया, इन्ने ज़्यादा रूल्स करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जिहड़ा वन हुंदा ना वो हमेशा वन ही रहिंदा, मतलब वन शुड रिस्पैक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ऑन, तो उरे ऑन नहीं आऊगा, वंस ऑन आएगा, हिज ऑन नहीं आएगा। तो वन की जिहड़ी हैगी वो यूनीफॉर्मिटी बनी रहिंदी है। वन मस्ट ओबे वंस ड्यूटी, जे एक बार वन आ गया ओ एन ई वाला वन, तो बाद दे विच भी वो वन ही रहेगा, उहदे लिए कोई जिहड़ा हैगा प्रोनाउन होर यूज नहीं किया जाएगा, तो ये समझना चाहिए तुहानू। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज बिहेवियर्स, वन शुड रियलाइज वंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो जे ही हैगा तो उरे हिस लाता, वन हैगा तो वंस लाता। वन दे नाल जिहड़ा हैगा हमेशा वन ही चलदा। हुण इस तो बाद की हैगा जी सब्जैक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो कई बार सिलेबस दे विच ये भी लिखिया हुंदा, तो ये भी आपां कर लैंदे आ। हुण सब्जैक्ट वर्ब एग्रीमेंट दे विच की हैगा, सब्जैक्ट हरी ते राम ने, हरी एंड राम इज हेयर, तो हरी एंड राम आर हेयर आऊगा, दोनों अलग अलग बंदे ने, तो इज हेयर क्यों आएगा जी, आर आएगा। उमें हैगा उन्हें एग्जाम्पल एक तुहानूं दसती, तो दो तीन एग्जाम्पल्स आप बोल के देखो। हुण ये की हैगा, देखो इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम परसन, हुण एक बंदा इस तरह का हैगा, वह सैकरेटरी भी है, जिहड़ा ये बंदा हैगा जी, ये बंदा प्रिंसीपल भी है, एक बंदा कोई हैगा, एक बंदा है कोई, तो ये बंदा प्रिंसीपल भी है तो सैकरेटरी भी यही है। तो आपां की कहांगे, द सैकरेटरी एंड प्रिंसीपल इज कमिंग, क्योंकि बंदा एक ही है, डेजिग्नेशन उन्होंने दो मिलियां हुई ने चाहे तीन मिलियां हो, तो आप उरे आर नहीं लगावांगे। सेम परसन इज सैकरेटरी एज वेल एज द प्रिंसीपल। मान लो एक बंदा हैगा, कोई भी नाम हैगा XYZ, कोच भी हुई है, कैप्टन भी हुई है, लीडर भी हुई है, तो आप तीनों वर्ड्स लाके इज कमिंग कवांगे, सिंगुलर लावांगे। जे इस तो बाद हैगा जी एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी, तो एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी। हालांकि बहुत सारे बच्चे रेडी सीगे, बहुत सारे मुंडे, बहुत सारिया कुड़ियां रेडी सीगियां, बट आपां एट अ टाइम की कह रहे हैं, एवरी भी हर बंदा तैयार सी, एवरीवन वॉज रेडी, एवरी बॉय वॉज रेडी, तो एवरी दे नाल जिहड़ा हैगा वॉज सिंगुलर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। आइदर और, नाइदर नॉर, तो इन्हां नाल भी सिंगुलर लगता जी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैगे ने, तो सिंपल है तो पता ही होएगा जी, सिंपल क्वेश्चंस ने। आइदर और, नाइदर नॉर, इन्हां दे नाल भी जिहड़ा हैगा वॉज लगदा, वर नहीं लगता। नाइदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेडमास्टर वॉज प्रेजेंट। हुण इत्थे की हैगा, देखो इत्थे वो ये कह रहा है भी जदों और नॉर दे नाल आपां डिफरेंट नंबरस लाने आ, डिफरेंट नंबरस मतलब जिवें दो सबजैक्ट्स दी गल हो रही है, तो एक सबजैक्ट दे विच तां एक बंदा है, एक सबजैक्ट दे विच एक तो ज़्यादा बंदे ने, मतलब एक स्टूडेंट है, टीचर्स ने, एक असिस्टेंट मास्टर है, इत्थे हैड मास्टर्स ने, तो दो चीज़ों की गल हो रही है, इहदा नंबर ज़्यादा है, इहदा नंबर घट है। जे इस तरह का सिनेरियो होवे तो आपां ने की करना हुंदा है, आपां ने वर लगाना, वर दे नाल जिहड़ी चीज़ लगेगी वो प्लूरल फॉर्म च होनी चाहिए है, मतलब एक तो ज़्यादा नंबर दे विच होनी चाहिए है। तो इत्थे लिखा सी नाइदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेडमास्टर वॉज प्रेजेंट, नहीं, इत्थे प्लूरल फॉर्म दे विच ही चलेगा सेंटेंस, वर प्रेजेंट आएगा, पर वर दे नाल जिहड़ा हैगा असिस्टेंट मास्टर्स वाली चीज़ आऊगी, क्योंकि यह प्लूरल फॉर्म दे विच है, हेडमास्टर एक है,
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮਾਸਟਰਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਜੀ ਡਰੋ ਨਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਪਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਬਣਾਓ, ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ, ਆਈਦਰ ਹੀ ਔਰ ਆਈ ਇਜ਼ ਮਿਸਟੇਕਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼, ਆਪਣਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਹਤਾ ਵਰਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਈਦਰ ਹੀ ਔਰ ਆਈ ਇਜ਼ ਮਿਸਟੇਕਨ, ਤਾਂ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰੇ ਐਮ ਲਾਤਾ। ਜੇ ਉਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਜ਼ ਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਰੇਗੀ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਵਿਦ ਦਾ ਵਨ ਨੀਅਰੈਸਟ ਟੂ ਇਟ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਐਡਜਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨ ਦੀ। ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਪੂਰਾ ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਏਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੋਲਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਹ ਡਰੈਸਅਪ ਪਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦ ਕਾਊਂਸਿਲ ਹੈਜ਼ ਚੂਜ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆਏਗਾ। ਦ ਮਿਲਟਰੀ ਵਰ ਕਾਲਡ ਆਊਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਲਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਵਰ ਲਾਤਾ। ਹੈਗੇ ਦੋਨੋਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨ ਨੇ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਜੇ ਅਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੂਰਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਟ ਪਲੂਰਲ ਇਨ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ। ਟੇਕ ਅ ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਜ਼ ਆਏਗਾ। Some nouns which are singular in form but plural in meaning takes a plural verb. अदर ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, एग्जाम्पल देखो ज़्यादा समझ आऊगा। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, मैथमेटिक्स is a branch of study in every school। ਤਾਂ मैथमेटिक्स चलो, फिजिक्स, सीजर्स, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਥਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੀਟਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 10 ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੋਢੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਫਾਰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
द चीफ विद ऑल हिज मैन वर मैस्केड, द चीफ विद ऑल हिज मैन वॉज मैस्केड। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है एक बंदे नाल जदों बहुत सारे बंदियां दी गल हो रही होवे तां भी आपां इज लावांगे, चाहे बहुत सारे बंदे हो गए टोटल पर एक बंदे नाल जुड़े हुए ने सारे ते आपां गल एक बंदे दी कर रहे हां तां आपां इज लावांगे। कैप्टन अपने सारे प्लेयर्स नाल जा रहा सी, द कैप्टन विद ऑल हिज प्लेयर्स या विद ऑल हिज टीम मैंबर्स वॉज गोइंग, वर गोइंग नहीं आएगा। आई हू एम यूअर फ्रेंड, तो ये उही हैगा जी जिहड़ा आपां ने पहलां ही कीता भी रिलेटिव प्रोनाउन दे विच आपां ने देखना हुंदा जिहड़ा कि उहदे नाल हुंदा उह तों पिछे हुंदा तो उहदे नाल। आई हू एम यूअर फ्रेंड, तो हू कौन है, हू हैगा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन दे विच किहदे बारे गल हो रही है, आई दे बारे गल हो रही है तो आई दे नाल आपां हेल्पिंग वर्ब लाने आ एम, तो उहदे एम आएगा। दो तीन एग्जांपल्स आप करके देखियो। हुण कुछ टर्म्स ने जी पता ही होएगा तुहानूं, लेस्ट दे नाल हमेशा शुड लगदा है, ये तो पढ़ा ही होएगा कंजंक्शन दे विच, ये भी बहुत रिपीटेड चीज़ां हुंदियां ने, तो लेस्ट दे नाल हमेशा शुड आंदा है, पता होना चाहिए। नो सूनर दे नाल हमेशा देन आंदा है, ये कॉम्बीनेशंस बने हुए ने तो पता होने चाहिए हैं। नो सूनर दे नाल हमेशा देन आंदा है, स्कार्सली हार्डली दे नाल हमेशा वैन आंदा है, पढ़ांगे वैसे अगे ये, तो स्कार्सली दे नाल हमेशा वैन आंदा है, नो सूनर नाल देन आंदा है, लेस्ट नाल शुड आंदा है, रिपीटेड ये तीन ही ने सब तो ज़्यादा, तो ये पता होना चाहिए जी। वी स्टार्ट अर्ली लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, तो इसका मतलब तुसीं समझते होंगे सेंटेंस का। चलो हुण इत्थे हैगा जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपां ने गल कीती सीगी शुरू दे विच दो फ्यूचर दी, हुण गल हो रही है दो पास्ट दी। जदों मैं रेलवे स्टेशन ते पहुंचिया ट्रेन जा चुकी सी, जदों डॉक्टर आया पेशेंट मर चुका सी, जदों पुलिस पहुंची फरार कौन हो गया, समझ दो तुसीं कौन हो गया, चोर हो गया। तो एक चीज़ जदों होई दूजी चीज़ हो चुकी सी, दोनों गल्लां पास्ट दे विच चल रही ने, तो ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है जी। तो ये विच ये ध्यान देना है जिहड़ी चीज़ पास्ट दे विच पहलां होई होएगी उहदे नाल लगेगा हैड ऑलरेडी लेफ्ट, मतलब उहदे नाल लगेगा पास्ट परफेक्ट, क्योंकि वो चीज़ पहलां हुई सी। जदों मैं स्टेशन ते पहुंचिया ट्रेन जा चुकी सी, इहदा मतलब ट्रेन पहलां गई ते तुसीं बाद दे विच पहुंचे, तो पास्ट दे विच जिहड़ी पहलां होई है चीज़ उहदे नाल तुसीं पास्ट परफेक्ट लाओगे ते दूजे नाल तुसीं सिंपल पास्ट लाओगे। When I reached the station, the train had already left. When the doctor reached home, the patient had died. तो इस तरह के दो तीन सेंटेंस होर बोल के देखो, काफी इंपॉर्टेंट है जी। है आ गया नो सूनर नाल हमेशा देन लगता है, देन THAN वाला, ठीक है जी, नॉट बाय बट और देन, तो नो सूनर डू आई दिस देन, नो सूनर दा कॉम्बीनेशन देन है, ये यही मिस्टेक आती है। हार्डली स्कार्सली नाल जिहड़ा हैगा वैन आंदा है, हार्डली स्कार्सली शुड बी फॉलोड बाय वैन और बिफोर, बट नॉट बाय देन और दैट। तो हार्डली स्कार्सली नाल वैन भी आ सकता है, बिफोर भी आ सकता है, ज्यादातर वैसे वैन ही आंदा, तो ये ध्यान रखियो, काफी बार क्वेश्चन आता है। नो सूनर नाल देन आंदा है, हार्डली स्कार्सली नाल वैन या फिर बिफोर, बाकी ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ पढ़िया सी लेस्ट नाल शुड आंदा, तो ये कॉम्बीनेशन याद रखियो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर और नाइदर इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सनस और थिंग्स, तो ये इंपॉर्टेंट है जी काफ़ी। जदों आपां किसी दो बंदियां बारे गल करते हैं तो आपां लाने आइदर या नाइदर, इन्हां दे विचों एक पास हो जाएगा, इन्हां दे विचों कोई भी पास नहीं होएगा, तो आइदर ऑफ टू नाइदर ऑफ टू। जदों आपां गल करते हैं दो तो ज़्यादा बंदियां दी, फिर आपां यूज करते हैं एनी, नो वन, नन, फिर आपां ए वर्ड्स यूज करांगे, तो एनी वन ऑफ दीज टू रोड्स, तो दो गल हो रही है तो आइदर ऑफ दीज टू आएगा। नो वन ऑफ दीज थ्री बॉयज डिड हिज होमवर्क, तो तीन बंदियां की गल हो रही है तो उरे नो वन लाया, तो जे तो दो बंदियां की गल हो रही है फिर आइदर या नाइदर, अदरवाइज इन्हां चों कोई लगूगा, एनी लग सकता है, नो वन लग सकता है, नन लग सकता। ईच अदर, देखो ईच अदर
ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਈਚ ਅਦਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਨ ਅਨਦਰ। ਤਾਂ ਈਚ ਅਦਰ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਦ ਟੂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਲਵਡ ਵਨ ਅਨਦਰ, ਨਹੀਂ, ਦ ਟੂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਲਵਡ ਈਚ ਅਦਰ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਚ ਅਦਰ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਨ ਅਨਦਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਵਨ ਅਨਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਯੂ ਐਂਡ ਹੀ ਮਸਟ ਵਰਕ ਟੂਗੇਦਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ, ਫਿਰ ਫਸਟ ਪਰਸਨ। ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨ ਕਮ ਟੂਗੇਦਰ ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਲੂਰਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੂਰਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਦੀ। ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੀ ਆਰ ਪੀ ਐਸ ਕਿਊ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ? ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ ਆਰ, ਡਿਡ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਐਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਲਿਟਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿਊ, ਤਾਂ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡ ਬਾਈ ਆਲ ਦਿਸ ਈਅਰਸ, ਆਰ ਡਿਡ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼, ਆਰ ਡਿਡ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼। ਲਿਟਲ ਡਿਡ ਹੀ, ਦੇਖੋ ਲਿਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬੋਲਨੇ ਆ। ਲਿਟਲ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਆਊਗਾ, ਕੀ ਆਏਗਾ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਊ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਲਿਟਲ ਸਟੂਡ ਬਾਈ ਆਲ ਦਿਸ ਈਅਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਰ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਲਿਟਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਪੀ ਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਲਿਟਲ ਬਾਏ ਅ ਕੋਲੀਗ ਹੂਮ ਹੀ ਹੈਡ, ਮਤਲਬ ਜਦ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਪੀਓ ਹੋਏਗਾ। ਲਿਟਲ ਡਿਡ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ that he had been let down by a colleague whom he had stood by all these years। ਤਾਂ ਇਤੋਂ S ਤੇ Q ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋ, 1 ਬਾਏ 1 ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾਂਵ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਕ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੜਨਾਂਵ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੇ ਕਾਰਕ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਖਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਰਿਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਕਰਮਕ ਸਕਰਮਕ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕਰਮਕ ਆ ਗਿਆ, ਸ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰਮ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕਰਮਕ, ਸ਼ਾਮਿਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਕਰਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਣਾ। देयर was an accident ਹੈਗਾ, was not it, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ was ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਊਗਾ। I am singing, am not I, I can do it, can't I। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ I am playing football, am not I, I was going there, was not I। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ। ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਵਾਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਹੈ ਦਵਾਈ ਖਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ। ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਸ਼ਰਿਤ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-3 ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ। ਤਾਂ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਰਿਆ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਕਿਰਿਆ। ਬਸ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਈ ਸਕਰਮਕ ਤੇ ਅਕਰਮਕ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਕਿਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਕਿਰਿਆ। ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਲਕੀ ਤੇ ਅਕਾਲਕੀ, ਕਾਲਕੀ ਤੇ ਅਕਾਲਕੀ। ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੰਸਰਗੀ ਕਿਰਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਸਰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਨੀ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਰਗੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਆ ਜੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਸਹਾਇਤਾ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ, ਤਾਂ ਐਮ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸਮਾਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਲਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੂਲਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਦਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। टाइम सेव करके बाकी सब्जेक्ट से ऊपर जाके इत्थे बराबर रह के कॉम्पिटिटिव ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ एग्जाम ਚ ऊपर चले जाओ। ਤਾਂ सिर्फ टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस, नरेशन, थोड़े बहुत रूल्स, सिर्फ ये चीज़ करनी है। पर ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਸਾਈਨੋਨੀਅਮਸ, ਐਂਟੋਨੀਅਮਸ, वन वर्ड ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਈਡੀਅਮਸ, ਫਰੇਜ਼ਿਸ, ਤਾਂ ਉਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਮਝਾਓ, सही रस्ते ते अपने आप नूं पाओ ते गौरमेंट जॉब की जिहड़ी हैगी प्रैपरेशन सही तरीके नाल करके सरकारी अफसर बनने दे विच अपना ड्रीम पूरा करो। विश यू ऑल द बेस्ट। लाइक, शेयर, सबसक्राइब करी जाओ, सरकारी अफसर बनने लई सही टाइम ते सही पढ़ी जाओ। थैंक यू।